Satish, start பண்ணிக்கலாம் Satish. Sir, 1 minute, sir. Vishnupriya, yes. Good morning, sir. It is my immense pleasure to welcome you all for this today's session on My Story motivational session by successful entrepreneur, startup founder, organized by KAC Institutions Innovation Council, PG and Research Department of Biotechnology with Department of Biochemistry. I welcome you all for this today's motivational session. Now I welcome Mr. Pandyraj, Department of Biochemistry, to grace this occasion with prayer song. Good morning, everyone. திருக்குறள் இழிவறிந்து உண்பார்க்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் களிப்போர் இறையான்கண் நோய். விளக்கம்: குறைந்த அளவு இன்னதென்று அறிந்து உண்பவனிடத்தில் இன்பம் நிலை நிற்பது போல மிக பெரிதும் உண்பவனிடத்தில் நோய் நிற்கும். நன்றி. Thank you, Mr. Pandyraj. Thank you. Now I welcome Dr. S.R. Madan Shankar sir, President IIC, Dean Academics, Associate Professor and Head PG, Department of Biotechnology, to welcome the gathering. Sir, please. Good morning to all of you. At the outset, wish you all a happy Bogi and a happy Pongal. Pongal is tomorrow, but today is Bogi, where it's a time to bring a lot of positivity and discard all negativities. Today we are organizing this session, and I'm happy to welcome Mr. Sriram, who is a CEO and founder of Kirakadai.com. They are a huge firm today, and he's one of the most successful entrepreneurs. And as Pandirajan was mentioning about health and healthy lifestyle, greens are really required for a healthy lifestyle. And I'm sure you all will know Kirakadai.com is doing a lot of new ventures in terms of product development and also evolving and bringing new products. On behalf of the management, principal, the Institution Innovation Council, we accord a warm welcome to Mr. Sriram for having accepted our invitation to be the resource person and share his knowledge on entrepreneurship and also his personal experiences in starting up a new venture and an enterprise. We welcome you, sir. I'm happy to welcome the convener of IIC, Dr. Dandapani, the HODs of the Department of Biotechnology, faculty members from the Department of Biotechnology, and all the students who have joined here for this program from the Departments of Biochemistry and Biotechnology. We also have one or two guests from outside, Dr. Senthil from National College Trichy, and we have few participants from Bengaluru as well. I welcome all of you, and I hope the session will be an eye-opener for all of you. Thank you. Thank you, sir. It's my pleasure to welcome Mrs. Bhargavi ma'am, Assistant Professor, Department of Biotechnology, to introduce our chief guest. Ma'am, please. Yes. Mr. Sriram Prasad ji has over 12 plus years of experience in the field of IT and has extensive knowledge about e-commerce and mobile apps. His interest has always been inclined towards farming and agriculture and always maintains healthy relationship with farmers, which has enabled on-time, successful and high-quality harvest. With this interest, he initiated Kirakadai.com in 2017 at Coimbatore, and the company has expanded since then. Initially, the store began delivering fresh spinach varieties in the city and soon expanded to over 150 varieties of greens. Kirakadai.com launched Greeny Dip and Greeny Meal that has had a global reach and demand. The company now has branched in Coimbatore, Madurai, USA, and exports to 15 countries. Mr. Sriram Prasad is also focusing on benefiting farmers by directly procuring raw materials from them without the involvement of middlemen and contributes 1% of total transaction to farmers' children education. Kirakadai.com is an Coimbatore-based agri-tech food processing startup focusing on innovatively
re-inviting traditional greens to incorporate it in the modern terms of modern diet to deliver value-added greens to customers. All products of Kirakade.com are naturally processed and contains no chemicals or preservatives that can potentially compromise immunity or health. This establishment has revamped the entire idea of farming by integrating technology and bridging the gap between farmers and end users, and physical stores have also been set up to build trust and engage better understanding with the customers. So here I ask Sriram Prasad sir to deliver his speech on his startup venture. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Good morning, one and all. First of all, I would like to congratulate and deliver my Pongal and New Year wishes to each and everyone who are present here. And my congratulations to Department of PG Research of Biotechnology and the Innovations Council for Konganadu Arts and Science College. Basically, these type of innovations and creativeness and sessions, nowadays all colleges are taking more steps to educate students, to give exposure in various fields. When we were studying in that time, some 15-20 years back, we didn't get that sort of exposure. I would like to personally thank the Dean Sir, you are muted. Sorry. Hello. Is it okay? Yeah, it's audible. Yes, fine. I would like to especially thank Dr. S.R. Madan Shankar, the Dean, for taking this initiative for exposure of students' welfare. Definitely, this will be an eye-opener for each and every students. So, as said, myself, G. Sriram Prasad, the CEO and founder of Kirakade.com. Basically, I'm an electrical engineer by profession. As soon as I completed my engineering, I started getting into IT industry like every engineer does, because we didn't have an option at that point of time in 2003. So once you have completed engineering, then you are into IT industry. That is a mindset that was in 2003. So I was one of the victim in getting into the IT industry, and I was traveling in the IT industry till 2015. I was working with around 25 countries around the globe with more clients. Basically, I'm a web designer by profession, then app developer. I was into the software industry for more than 13 plus years. So I gathered a lot of knowledge in the IT industry. So one fine day, I thought I had a spark towards agriculture. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னும் போது விவசாயம்னு சொன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான் தமிழ்லேயே நான் சொல்கிறேன், எனக்கு விவசாயம் பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருந்தது. ஸோ 2015 அப்புறம் ஐடி ஃபீல்டை நான் கம்ப்ளீட்டாக குவிட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ ஜம்ப்ட் இன்டு அக்ரி இண்டஸ்ட்ரி. அக்ரிகல்ச்சர் இனிஷியலாக வரும்போது 2015 அங்கே அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு தெரியும், விவசாயம் பண்ணணும்னு தெரியும், ஆனால் எப்படி பண்ணணும், எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணுன்றது தெரியாது எனக்கு. ஆனால் எதுவும் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே ஐடி கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐடி ஜாப் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக குவிட் பண்ணிட்டு ஃபார்மிங் தான் பண்ணணுன்ற மைண்ட் செட் வந்தது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் மை ஜேர்னி ஸ்டார்டட் இன் அக்ரிகல்ச்சர். 2016 வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயி ஒருத்தரை பார்த்தேன். அவர் ஒரு 40 வருஷம் வந்து இயற்கை விவசாயம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு இயற்கை விவசாயி. அவரை பார்த்துட்டு சொன்னேன், எனக்கு மாதிரி விவசாயம் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு. சரி, நீங்கள் ரெகுலராக வாங்க அப்படின்னாங்க. 2016, 17 2 வருஷம் வந்து 100% இயற்கை விவசாயம் மட்டும்தான் கற்றுக்கிட்டேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. எப்படி நம்ம ஒரு வேலையை வந்து இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணால் வெயில் தெரியாது. இப்போ கிரிக்கெட் ஆடுவோம் நம்ம எல்லாரும், வெயில் தெரியாது, மழை தெரியாது, பசி தெரியாது, டைம் போகிறதே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் ஒன்லி வென் யூ லவ் யுவர் ப்ரொஃபஷன், அது பேஷனாக மாறிடும். ப்ரொஃபஷனே வந்து பேஷனாக மாறிடும்.
ஸோ அப்படி தான் எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ட்ரோ ஆச்சு உள்ள 2015ல். 2 இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இயற்கை விவசாயம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நார்மலாக வந்து ஒரு பாத்தி கட்டுறது, விவசாயத்தை எப்படி பாத்தி கட்டணும், எப்படி இரிகேஷன் எப்படி பண்ணணும், விதைக்கிறது எப்படி விதைக்கிறது, தண்ணி நீர்ப்பாசனம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. சரி, நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கீரை மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் நான். ஏன் இப்போ விவசாயத்தில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கும்போது ஏன் கீரை மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, கீரை வந்து இட் இஸ் எக்கானமிக்கல் ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த்தியஸ்ட் ஃபுட். 20 ரூபா இருந்தால் யாருனாலும் அவங்க வீட்டுக்கு கீரை வாங்கிட்டு போகலாம். ப்ளஸ் வந்து இட் இஸ் ஹெல்த்தியஸ்ட் ஃபுட். இப்போ இருக்க நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நோய்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. டே பை டே வந்து மியூட்டேட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ கோவிடில். ஸோ இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்யூன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான நோய்கள் வந்து நம்மளை அஃபெக்டே ஆகாது. பேசிக்காக வந்து என்னைய பொறுத்த வரையும் செவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நான் நம்புகிற ஆள் நான். நம்ம என்னதான் கோடிக்கணக்கில் பணம் கையில் இருந்தாலும், என்னதான் சொத்து இருந்தாலும், நம்ம ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும். ப்ளஸ் மித்தவங்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்லவும் முடியும். ஸோ அதுக்கு ஹெல்த் வந்து இட் பிளேஸ் எ வெரி வைட்டல் பார்ட். ஹெல்த் இஸ் வெல்த்ன்றது இட்ஸ் எ வெரி பவர்ஃபுல் ப்ராவர்ப். அதையும் நான் 100% நம்புகிற ஆள் நான். ஸோ அந்த ஹெல்த் ஓரியன்டாக வரும்போது தான் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் keeraikadai.com சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மார்க்கெட்டில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு 15லேருந்து 20 வகையான கீரைகள் தான் இருந்தது மோஸ்ட்டு. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பாலக்கீரை, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, தண்டுக்கீரை, வெந்தயக்கீரை, மணத்தக்காளி கீரை, இதுதான் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி ஒரு 30 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ் பேக் போய் பார்த்தோம்னா ஒரு 70லேருந்து 80 வகையான கீரைகள் இருந்திருக்கு. அக்ராஸ் தமிழ்நாடு, சவுத் இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்குது. அதையும் இன்னும் கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி போனோம்னா ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு 150 வகையிலிருந்து 200 வகையான கீரைகள் இருந்திருக்கு முதலே. அது என்னன்னா அந்த கீரைகள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு மூலிகையாக மாறிடுச்சு. நம்ம என்ன இது இப்படியே கண்டுக்காம கீரையை விட்டுட்டோம்னா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனில் வந்துட்டு நார்மலாக கிடைக்கிற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரிய வகை மூலிகையாக மாறிடும். இட் வில் பிகம் a rare herb. அப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், நான் அந்த காலத்தில் கொத்தமல்லிலாம் பார்த்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அரிய வகை பொருளை காமிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அந்த சிச்சுவேஷன் இப்படி விட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் விடக்கூடாதுன்றது ஒரு இனிஷியேட்டிவ், ஒரு ஸ்மால் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் keeraikadai.com வெஞ்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we were the first exclusive showroom for greens in India. கீரைக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஷோரூம் வச்சோம். இதில் 120 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிரீன்ஸ் இருக்கும் உள்ள. 120 வகையான கீரைகள். அந்த கீரைகளை டைரெக்டாக வந்து ஃபார்மர்ஸ்ட்டை ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஷோரூமில் வச்சுருந்தோம். ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரத்துல வந்து ஷோரூமில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ மக்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இப்படி தான் மை ஜேர்னி ஸ்டார்டட் இன் 2017 அண்ட் 2018. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் மீடியாவிலேருந்து வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கீரைகள் எத்தனை வகையான கீரைகள் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த தினமலரில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா வைரல் ஆச்சு. வைரல் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய மக்கள் நிறைய வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ், அதாவது இதில் மெயினாக பார்த்தோம்னா ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே அது ஒரு சாய்ஸாக இருக்கக்கூடாது. எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணார், நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். எங்கள் தாத்தா பிஸ்னஸ் பண்ணார், அப்பா பண்ணார், அப்புறம் நான் பண்ணுறேன். அது முந்தின ஜென்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த ஃபாலோ அப் இருக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஃபயர் இருக்கணும். அது ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் இட் ஷுட் நாட் பி அ சாய்ஸ், இட் ஷுட் பி அ லைஃப் ஸ்டைல். உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைலாக ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் இருந்தால் மட்டுமே தான் யூ வில் லவ் வாட் யூ ஒர்க். அப்படின்னா தான் அந்த ஒர்க்கை வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி, இனோவேஷன் அதுலேருந்து தான் வரும். டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணும் போது தான் யூ வில் ஃபைண்ட் த ஷார்ட்கட்ஸ், ஸ்மார்ட் வே. ஸ்மார்ட்டான ஷார்ட்கட்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த க்ரியேட்டிவ்னஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி இன் keeraikadai.com. ஸோ டில் 2018 வெறும் கீரை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. இதில் ஒரு சேலஞ்சு நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணும்போதுன்னா கீரை வந்து ஃப்ளவர்ஸ், பூ மாதிரி.
ஒரு 10 to 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ள வந்து கஸ்டமர் கிட்ட போய் கொடுக்கலன்னா அது வாடிடும். ஸோ நார்மலாக வந்து கீரை வாடிச்சுன்னா எந்த கஸ்டமர் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் கேப், அந்த டைம் கேப் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஸோ இப்போ கோயம்புத்தூருக்குள்ளே கொடுக்குறது ஓகே, மதுரைக்குள்ளே கொடுக்குறது ஓகே. பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டேமேஜஸ் ஆச்சு. பக்கத்து கண்ட்ரீஸ் நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு 100+ ஆர்டிகல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சேனல்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் சன் டிவிலேருந்து எல்லா சேனல்ஸ்லையும் keeraikadai.com ஃபீச்சர் ஆயிருக்கு. எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லையும் ஃபீச்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கும் அனுப்புங்க. லண்டன்லேருந்து கால் வந்தது. ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, கல்ஃப் ரீஜன், தென் யூகே, யூஎஸ், ஜெர்மனி எல்லா பக்கத்துலேருந்து எனக்கு கால்ஸ் வந்து எனக்கு கீரை அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க, எனக்கும் இந்த கீரை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ இங்கே தான் நான் ஒரு சேலஞ்ச் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். இந்த 12 ஹவர்ஸ் பெரிஷபிளாக இருக்கும் கீரை கொடுக்க முடியாதுன்னு. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது எல்லாரும் க்ரீன் டீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் பேக் இருக்கும். இந்த க்ரீன் டீ என்ன பண்ணுவீங்க, 100 ml ஹாட் வாட்டரில் டிப் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு க்ரீன் டீ கிடச்சிரும். நம்ம என்ன இன்னோவேட் பண்ணோம்னா, ஸோ ஆல் த ஃபில்டர் பேக் அந்த மெக்கானிசம் ஆர் சேம் ஆஸ் க்ரீன் டீ. ஆனால் உள்ள க்ரீன் டீக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம்னா, முருங்கைக்கீரை ட்ரை லீவ்ஸ், சால்ட், பெப்பர், கியூமன், இது ஒரு பிளெண்டிங், ஒரு சூப் பண்ணோம், டிப் சூப். இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். இது இந்த டிப் சூப் என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு 100 ml ஹாட் வாட்டரில் டிப் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு 30 to 50 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை சூப் வந்து ரெடி ஆகும். There are more, I guess, biotechnology students and biochemistry students are there here. So அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூசிங் கிரீன்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி எடுத்தோம் நாங்கள். ஸோ ஆல் த ஃபில்டர் பேக்ஸ் வாட் வி யூஸ் 100% ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. இது வந்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷேஷெட்டில் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள். ஸோ wherever you travel you can take it. உங்களுக்கு 100 ml ஹாட் வாட்டர் இருந்தால் போதும், you can just dip it, உங்களுக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை சூப் வந்து ரெடி ஆயிரும். ஸோ திஸ் வாஸ் அவர் கான்செப்ட். இது வந்து 18 months ஆஃப் ஷெல்ஃப் லைஃப். நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் நான் இன்குபேட்டியாக இருக்கனால, ஸோ ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஹஸ் பின் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. வி மேக் ஷுர் அதில் வந்து 100% நோ ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆர் அடிட்டிவ்ஸ் ஆர் எனி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ். 100% நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். இட் இஸ் அன் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட். இது வந்து 3 வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரையும் என்ன ஏஜ் கேட்டகரி வேணால் எவ்வளோ நாளாக சாப்பிடலாம். அது இதில் என்னென்னா, இந்த கீரையோட நியூட்ரிஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80% 85% நியூட்ரியன்ஸை வந்து எடுத்துட்டு நியூட்ரிஷன் லாஸ் ரொம்ப மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ணிட்டு தான் we are giving it certain soup format. இதை கேட்கலாம், எல்லாரும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் 18 months கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆர் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ். அதை மாய்ஸ்சர் இல்லாமல் நம்ம க்ளீனாக பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக வந்து 2 years வரையும் தாராளமாக அந்த டிப் சூப் இருக்கும். இதில் we innovated ஒரு 6 வேரியன்ட்ஸ் கொண்டு வந்தோம். முருங்கைக்கீரை, அஸ்வகந்தா, தூதுவளை, வல்லாரை, முடக்கத்தான், கோவா லீவ்ஸ், ஆவாரம் பூ. இப்போ அகெயின் பொங்கல் முடிஞ்சோன்னா 6 வேரியன்ட்ஸ், பவர்ஃபுல் 6 வேரியன்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறோம் நம்ம இதே க்ரீனி டிப்பில். ஸோ இந்த க்ரீனி டிப் ஹஸ் பிகம் அகெயின் வெரி வைரல். இப்போ we have started exporting this கீரை பேஸ்ட் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் 10 countries, 10+ countries as of now. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க தமிழர்களாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்க ஃபாரினர்ஸாக இருக்கட்டும், they started drinking this. ஸோ எதுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட் இவ்வளோ தூரம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. 2 விஷயம். ஒன்று வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட்டான சொல்யூஷன் கொடுக்கறது தான் இனோவேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதை வந்து கீரை வந்து அப்ராட்ல கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது. இந்த கீரையுடைய நியூட்ரிஷன் போய் சேர்றது கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அந்த கீரையுடைய நியூட்ரிஷனை வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் இந்த காலகட்டத்தில் டிப் சூப் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்தோம். and that became a hit. So first point is innovation, and the second point is addressing the gap. When you see a problem, you give a solution, and the solution வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக கொடுத்தீங்கன்னா, யூனிக்காக கொடுத்துட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து that will be a hit in entrepreneurship journey. பேசிக்காக வந்து I'm not here to advise you or give you any suggestion. I'm just sharing my all the insights, all the challenges what I faced.
ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது சம் இன்சைட் வந்து உங்களுக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னியில் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இதை இப்படி கொண்டு போனால் நல்லா இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தோணும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்படி கிரீனி டிப் நாங்கள் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து கால் பண்ணாங்க. நீங்கள் சூப் கொடுத்தீங்க, ஓகே, எனக்கு கிரீனி டிப் நல்லா இருந்தது, எனக்கு கீரை கூட்டு சாப்பிடணும் போல இருக்கு, எனக்கு கீரை கூட்டு ஏதாவது பண்ணி கொடுங்க. இப்போ நார்மலாக சொன்னால் இப்போ கீரை கூட்டு வீட்டில் அம்மா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, காலையில் பண்ணால் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்லாம், ஆனால் ஈவினிங்குள்ளே அது கெட்டு போயிடும். ஏன்னா அது பாக்டீரியல் க்ரோத் இருக்கும் அதில். அந்த ஹீட், ஆக்சிஜன், வாட்டர் கண்டென்ட் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பாக்டீரியல் க்ரோத்துக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்து கெட்டு போயிடும், ஃபுட்டு கெட்டு போயிடும். ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கீரை கூட்டை கொடுக்கணும். வீட்டில் பண்ணுற கீரை கூட்டை வந்து ஒரு 18 months ஷெல்ஃப் லைஃபோட கொடுக்கணும். ஆனால் நேச்சுரலாக இருக்கணும், எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணாமல் கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் அ சேலஞ்ச். ஸோ இந்த சேலஞ்ச் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கிரீனி மீல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் பிராண்ட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் இஸ் கால் கிரீனி டிப், அந்த செகண்ட் பிராண்ட் வந்து கிரீனி மீல்னு நாங்கள் இனோவேட் பண்ணோம். அந்த கிரீனி மீல் பார்த்தீங்கன்னா கீரை கூட்டு, வாழைப்பூ கூட்டு, வாழைத்தண்டு கூட்டு, கீரையிலே வந்து முருங்கைக்கீரை, பாலக்கீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதோட கூட்டுலாம் இருக்கும். இந்த கூட்டை வந்து 18 months ஷெல்ஃப் லைஃபோட கொடுத்துட்டோம் நாங்கள். இப்படி சொன்னோடனே அடுத்த வெரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மீடியா சைட்லேருந்து சரி, கஸ்டமர் சைட்லேருந்து சரி, ஏன் உங்கள் சைட்லேருந்து கூட எப்படி நீங்கள் கீரை கூட்டை வந்து 18 months ஷெல்ஃப் லைஃபோட ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும். ஸோ வி அடாப்டட் டெக்னாலஜி கால் ரிட்டார்ட் டெக்னாலஜி. பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம். ரிட்டார்ட் இஸ் அ டெக்னாலஜி விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் ரஷ்யன் மிலிட்ரி அண்ட் இந்தியன் மிலிட்ரி. ஸோ அந்த 2 மிலிட்ரிஸில் வந்து அவங்க சோல்ஜர்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஃபுட்டை வந்து ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இந்த ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஃபுட்டை வந்து 121 degrees ஸ்டீம் பண்ணி அகெயின் இட் வில் கூல் டவுன். ஸோ இந்த 2 வேரியஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸில் போகிறனால என்ன ஆகும்னா ஆஸ் பர் ஃபுட் சயின்ஸ் வந்து 121 degrees மேலே எந்த ஃபுட்டை நீங்கள் ஹீட் பண்ணாலும் உள்ளே வந்து எந்த பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து இருக்காது. ஸோ இதை தான் நம்ம வீட்லேயும் செய்கிறோம் நம்ம. ஸோ இதை வந்து ரிட்டார்ட் பேக்கேஜிங் அண்ட் ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை நாங்கள் வெளியே கொடுக்கும் போது நேச்சுரலாக பண்ண ஃபுட்டாக தான் இருக்கும். அதை பேக் பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்கேஜை வந்து நம்ம ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஆஃப்டர் பேக்கிங் ஒன்லி வி வில் கோ டு டூ ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ். அந்த ரிட்டார்ட் ப்ராசஸ் என்னன்றது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ. அந்த இதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஆல்ரெடி ரிட்டார்ட் இஸ் அ ப்ரூவன் டெக்னாலஜி, பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி. அந்த பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜியை நம்ம கீரை கூட்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டோட மர்ஜ் பண்ணி கொடுத்தனால you are able to give 18 months of shelf life for a kira koottu, Indian based kira koottu to export market. This has become the second hit. So either the greeny dip and greeny meal வந்து we are almost exporting it to 10 countries. அங்க இப்போ இமேஜின் ஜெர்மனியில் அந்த கோல்டு கண்ட்ரியில் பொன்னாங்கண்ணி கீரை கூட்டு வேணும், வாழைப்பூ கூட்டு வேணும், வாழைத்தண்டு கூட்டு வேணும்னா they can take our packet greeny meal அப்படியே கட் பண்ணி ரீஹீட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 minutes they can start consuming, ready to eat it. ஸோ இது வந்து ஒரு இட் ஹஸ் பிகம் அ குட் ரெவல்யூஷன் இன் அமாங் கிரீன் வேல்யூவேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து வந்தது. ஸோ எதுக்கு நான் எதுனா சொல்கிறேன்னா, பேசிக்கலாக நான் வந்து ஐ ஃபாலோ அ ஸ்ட்ராட்டஜி வேர் ஐ வில் நாட் ஃபாலோ எனி ஒன். யாராவது ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த ஐடியா ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். டெஃபினட்டாக ஐ வில் சூஸ் அன் ஐடியா விச் இஸ் வெரி யூனிக். யாரையும் பார்த்து காப்பி பண்ணால் டெஃபினட்டாக தட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட். யூ கேன் காப்பி பிஸ்னஸ் பீப்புள் மாரல்ஸ், பிஸ்னஸ் பீப்புளோட ஸ்ட்ராட்டஜி, அவங்களோட மைண்ட் செட், அவங்களோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அதெல்லாம் காப்பி பண்ணலாம். ஆனால் பிஸ்னஸ் மாடலையோ எக்ஸாக்டாக ரெப்ளிகேட் பண்ணி காப்பி பண்ணிங்கன்னா ஒருத்தரோட திறமையை வந்து யூ கேன் நாட் காப்பி. என்னை பொறுத்தவரையும் நான் கொடுக்குற சஜஷன் என்ன சொல்லணும்னா, யாருமே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் பின்னாடி ஒரு 10-20 பேரை ஃபாலோ பண்ண வைங்க மினிமம். யூ மேக் ஷுர் யூ ஹேவ் அ டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன். இப்படி பார்க்கும்போது தான் இப்போ இருக்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து காமனாக ஒரு 4-5 விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸ்டார்ட் அப். ஃபெயிலியர் அப்படின்ற போது என்னை பொறுத்தவரையும் there is no such word called failure. End of the day is doing it right. நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ரைட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க, இதுதான் சப்ஜெக்ட்.
இதில் ஃபெயிலியர்ன்ற வேர்டே கிடையாது. முதல்ல சக்ஸஸ்ன்ற வேர்டு மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த சக்ஸஸ்ன்ற வேர்டு எப்படின்னா, when you're doing it right, சக்ஸஸ் ஆகும். when you're doing it wrong, try again and try to do it right. அவ்வளோதான். இது ஃபெயிலியர் ஆச்சு, அந்த ஃபெயிலியரில் வந்து பேக்லாக் ஆகுது, வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்கேன், ஃபெயிலியர் தான் நிறைய வந்துட்டு இருக்கேன், நான் திருப்பி அதை மீண்டு வர முடியல. ஜென்ரலாக சொல்கிறது வந்து, ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு இனோவேஷன் இருக்குது, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருக்குன்னா, உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை நம்புறதை காட்டியும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் உங்களை நம்புறதை காட்டியும், உங்கள் டீச்சர்ஸ், உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ், உங்கள் ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாமே உங்களை பெரியவங்க உங்களை நம்புறதை காட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் உங்களை நம்புங்க. நீங்கள் உங்களை நம்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னோவேட் அ ப்ராடக்ட் தட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இன்னோவேஷனுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருமே உபயோகரமாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க. அதாவது இப்போ இருக்க காமன் மிஸ்டேக் என்ன, they are doing innovation that nobody wants. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ மஸ்கிட்டோஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா, மஸ்கிட்டோ பேட் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இந்த மஸ்கிட்டோ பேட்லேயே வேறு வேறு டிசைன் பண்ணுறதை காட்டியும் அந்த டெக்னாலஜியை விட்டுட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு வேணும், எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கான கரெக்டான சொல்யூஷன் மட்டும் கொடுக்கணும். அது யூனிக்காக கொடுத்துட்டீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் அன் இன்னோவேஷன். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். வந்து இப்போ இருக்க தப்பு என்னன்னா, திஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் இன்னோவேட்டிங் சம்திங் தட் நோபடி வாண்ட்ஸ். அது ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு டூ சம்திங் இன்னோவேட்டிவ் தட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அந்த செகண்ட் ஒன் வந்து இக்னோரிங் சோஷியல் மீடியா. இந்த சோஷியல் மீடியா இஸ் எ வெரி பவர்ஃபுல் டூல். இப்போ அதே இந்த சோஷியல் மீடியாவன் ஜூமில் தான், ஜூம் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்டில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போ ஒரே நேரத்தில் 100+ அட்டெண்டீஸ் இருக்கீங்க உள்ள ஃபுல்லாக. நான் என் இடத்துல இருக்கேன், நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இருக்கீங்க. திஸ் இஸ் த்ரூ திஸ் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மை எவ்வளோ மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரே நேரத்தில் 100 பேரை ரீச் பண்ண முடியுதுன்னா ஒரே நேரத்தில் 100 கோடி பேரையும் ரீச் பண்ண முடியும் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்னால. நம்ம எப்படி அதை பொட்டென்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பண்ண போகிறோன்றதான் முக்கியம். அது ஸோ அது டிஜிட்டல் மீடியாவை இக்னோர் பண்ணாதீங்க. அதை ப்ராப்பர் எக்ஸ்பர்ட் வச்சு அதை நீங்கள் புஷ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து யூ கேன் டேக் ஸ்கேல் யுவர் பிஸ்னஸ் டு வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ், இப்போ இருக்க ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்ன இன்னொரு தப்பு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are chasing investors. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, டோன்ட் சேஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ், சேஸ் யுவர் கஸ்டமர்ஸ். நீங்கள் கஸ்டமரை சேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து இந்த கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரேப்பை பில்ட் பண்ணுங்க. கஸ்டமர்கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு. இந்த கஸ்டமர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்து பர்சனலாக ஒன் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வேணுன்றதை கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம்னா டெஃபினட்டாக அந்த கஸ்டமர் வந்து டெஃபினட்டாக இன்வெஸ்டர் வந்து பணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கம் இன். பணத்தை தேடி போன அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து மணி ஃப்ளோ வில் த்ரோ இன் ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் அ தேர்ட் பாயிண்ட். அண்ட் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் forgetting the past where you came from. நீங்கள் வந்த இடத்த நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க. அது என்றைக்குமே பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதாவது ரொம்ப சென்டிமெண்டலாகவும் எமோஷனலாகவும் பிஸ்னஸில் பைண்ட் ஆகாதீங்க. ஆனால் வந்த இடம் எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வந்தோமோ அந்த பேசிக் அந்த ஸ்க்ராட்சை வந்து என்றைக்குமே மறக்காமல் அதே டெக்கோரமில் வந்து கடைசி வரையும் கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வில் பில்ட் வெரி ஸ்ட்ராங் எம்பையர். அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நான் பார்த்த வரையும் அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் அது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், innovation is the only way to win. இதை நான் சொல்லலை, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஐஃபோனோட ஃபவுண்டர் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய ஜெயின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும், Alibaba.com ஜாக்மா இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக் மார்க் ஜக்கர்பர்காக இருக்கட்டும், அண்ட் ஜெஃப் பெசோஸாக இருக்கட்டும், அமேசானோட இருக்கட்டும், பெரிய டெஸ்லா சிஓ எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தாலுமே எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு 2-3 தடவை இல்லை, ஒரு 10 தடவையாவது வந்து கரெக்டாக செய்கிறதுக்கு தவறி இருப்பாங்க, தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த தப்பை வந்து திருத்தி கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து ஃபெயிலியர்னே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃபுல்லாக. ஸோ ஐ ரீட் லாட் ஆஃப் ஆட்டோபயோகிராஃபி புக்ஸ் நிறைய பண்ணிப்பேன் நான். ஸோ அதில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா,
there is no word called failure. It is a matter of how we do it, doing it right or doing it wrong. Doing it right na next time அதை காட்டி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. doing it wrong na திருப்பி சரி பண்றதுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் இருந்துச்சு, எவ்வளவு சீக்கிரம் ரிப்ளிகேட் பண்ற பவுன்ஸ் பேக் பண்றீங்கன்றதான் பார்க்கணும் நீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மெயின் கீ which the strategy that I follow in கீரை கடை. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் டே 1ல இருந்து இப்போ வரையும் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு சாட்டர்டேவாக இருக்கட்டும், சண்டேவாக இருக்கட்டும், பொங்கல், தீபாவளி, நியூ இயர், கிறிஸ்மஸ், டே அண்ட் நைட் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. when you start loving your job, you need not work for a single day. உங்களுக்கு அது ஒர்க் மாதிரியே இருக்காது, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும். நார்மலாக காலையில் எழுந்திரிச்சு நீங்கள் காஃபி குடிக்கிறீங்க, குளிக்கிறீங்க, சாப்பிட்றீங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னியுமே. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் யுவர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி, யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ஸ், எக்ஸ்போஷர்ஸ், இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க ஆரம்பிப்பீங்க. உங்கள் மைண்ட் செட் ப்ராட் மைண்ட் செட்டாக இருக்கும். நார்மலாக ஒருத்தவங்க நினைக்கிறத காட்டும் நீங்கள் யோசிக்கிறத வந்து ப்ராட் மைண்டட்ல தான் யோசிப்பீங்க. நீங்கள் அக்செப்டன்ஸ், அடாப்டபிலிட்டி, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதெல்லாமே உள்ளே வந்துடும். அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் உள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ ஃபாலோ. அது இப்போ வரையும் அதை தான் மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். சில கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, விச் ஐ பர்சனலி ரெக்கமெண்ட். பேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எங்கள் பாஷையில் சொல்லணுன்னா, விதைச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து ஹார்வெஸ்ட் எடுக்க முடியாது. கீரை விதையை விதைச்சிங்கன்னா 25 நாள் கழிச்சு தான் எடுக்கணும். 25 நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த அறுவடை எடுக்க முடியும். வெறும் 10 நாள் 15 நாளில் அறுவடை எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடியாது. இதே மாதிரி தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜர்னியில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பெரிய ஆள் ஆயிட முடியாது. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒன் ஃபைன் டே வில் கெட் ஹார்வெஸ்ட். தென் ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். உங்களை நீ நம்புங்க, டெஃபினட்டாக வந்து அதுக்கான ரிசல்ட் யூ வில் ஃபீல் இட். தென் அக்செப்டன்ஸ், லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ், லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் சபார்டினேட்ஸ். இதில் பெரிய ஆள் சின்ன ஆள்லாம் கிடையாது, ஆஃபீஸில் எல்லாரும் ஒன்று தான்ற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ ஈச் அண்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. டெய்லி வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஒரு மவன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணி பழகுங்க. அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கனாலே கிரேட்னஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ். ஒரு இனோவேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங், அதுலேருந்து டீவியேட் ஆகாதீங்க. எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் எடுத்தோம்னா வி ஃபோக்கஸ்ட் ஒன்லி ஆன் கீரை, கிரீன்ஸ் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அதுலேருந்து வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்தோம். தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் நவ் ஆஸ் ஆஃப் நவ். அண்ட் என்னோட விஷனில் ஐ ஹவ் கிராஸ் ஒன்லி 50% அண்ட் 50% இஸ் எட் டு கோ. என்னோட விஷனே வந்துட்டு 2 விஷன் எங்களுக்கு இப்போ கீரைக்கடை.comல. இந்த நெக்ஸ்ட் 3 years, ஆஃப்டர் 3 years 2025ல ஐபிஓ போகணும், பப்ளிக் ஆஃபரிங் கீரைக்கடை.com போகணுன்றது என்னோட விஷன். அண்ட் அந்த 2வது விஷன் வந்து சின்ஸ் ஐ மோர் இன்டு அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயிகளோட ரொம்ப சார்ந்து இருக்கனால எப்படி வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து டிஆர் அப்படின்னு ஒரு சல்யூட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ, இன்ஜினியருக்கு இஆர்னு கொடுக்குறீங்களோ, அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எஃப்ஆர் அப்படின்ற ஒரு மரியாதை வந்து இந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அதுக்காக வந்து கீரைக்கடை.comல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாக. ஏன்னா விவசாயிகளுக்கு நம்ம அந்த அங்கீகாரம் கொடுத்து அவங்கள கௌரவிச்சா தான் விவசாயம் அழிஞ்சிட்டு வருது, விவசாயிகள் அழிஞ்சிட்டு வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும். ப்ளஸ் அவங்க நெக்ஸ்ட்டு 20 years வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் 20 years பின்னாடி என்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை நெக்ஸ்ட் 20 years ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கட்டாயம் கல்வியை, எஜுகேஷன் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்தாங்கன்னா, ஒரு பிடி பீரியட் மாதிரி ஒரு ஃபார்மிங் பீரியட் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக குழந்தைகள் வந்து they will not waste the food. they will know where the food is coming from. ஒரு விவசாயி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த ஃபுட்டை கொண்டு வரதுக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ளஸ் அவங்க ஃபுட்டை அவங்களே தயாரிச்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் திங்ஸ் நான் உங்களுக்கு இது பண்ண நினச்சேன், ஷேர் பண்ண நினச்சேன். டு கன்க்ளூட், நான் வந்துட்டு நம்மாழ்வார் ஐயா வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது. வித் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட். முயற்சி என்பது விதை போல, அதை விதைத்து கொண்டே இரு. அது முளைத்தால் மரம்,
இல்லை என்றால் மண்ணிற்கு உரம். வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி. அண்ட் ஐ எம் ஓப்பன் ஃபார் எனி கொஸ்டின்ஸ். யாராவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா வேணாமான்னு யோசிக்க வேண்டாம். ஃப்ரீயாக ஒரு பிரதர்ட்ட என்ன கேட்கணும்னு நினச்சி கேட்குறீங்களோ ஃப்ரீயாக யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் யர் கொஸ்டின்ஸ். மை ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் ஐ விஷ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் a safe life and a healthier life, and I would like allow each and everyone to come out with flying colors. Thank you for the opportunity. Thank you one and all. Thank you sir. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜர்னி. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, மற்றவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேவ் a question. Yes sir. இந்த சீட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க எப்படி பண்றீங்க? லைக் when you harvest அதுல இருந்து நீங்க சீட் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா, or are you going for procuring seeds every time? இல்ல சார், அதாவது பேசிக்கா ஒரு 20% ஆஃப் த சீட்ஸ் வந்து நாங்களே வச்சிருப்போம். அது நாங்களே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குவோம். எல்லாத்தையும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாம விதைக்குன்னு சில ஒரு 20% ஆஃப் த கிராப்பை வந்து விதைக்குன்னு விட்டுருவோம் நாங்கள் ஃபுல்லாக. அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கொஞ்சம் சீட்ஸ் எடுத்து நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாக. அதை நேட்டிவ் சீட்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம், நாட்டு விதைகள் மட்டும்தான். ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. மேக்ஸிமம் ஒரு 90% ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் வந்து ஹைப்ரிட் சீட்ஸை எடுத்துட்டு நாட்டு விதைகள் மட்டும் தான் வச்சுருக்கணும். தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில வந்து சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஒரு நாட்டு விதையில இருந்து அங்கேருந்து நாட்டு விதைகள் எடுத்து அதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, okay. Sriram, good morning. Thank you for the wonderful talk. This is Prakash. Yes, sir. Please. My technology department. In fact, like நீங்க அலகேஷன் ரோட்ல நம்ம வீடு பாக்குறதுக்கு வந்திருந்தீங்க ஒரு தடவை. Oh, okay. You remember me? Okay. Okay. My question was like, no, I mean, where is your farmer base around situated? இப்ப கோயம்புத்தூர்ல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா லைக் நோ ஐ டு ஹேவ் ஃபார்ம் லேண்ட், பட் வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ லைக் நோ ஹவு யூ ஆர் மேனேஜிங் தட்? அதாவது இப்ப நான் வந்து எங்க லேண்ட்ல வந்து வேலை பாருங்கன்னு சொல்றதை காட்டியும் நான் என்ன பண்றேன்னா, இப்ப கோயம்புத்தூர்னு எடுத்தீங்கன்னா பாலமலை, இப்போ சரௌண்டிங்ல பொள்ளாச்சி, எருகூர் அண்ட் தேனி சைடில் தேனி, விருதுநகர், மதுரை, இந்த பெல்ட்ல எல்லாமே வந்து ஐ ஹேவ் ஃபார்மர்ஸ். அவங்க ஓன் லேண்ட் வச்சிருப்பாங்க. நான் சீட் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன். ஒரு ஏக்கர் இடம் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு ஏக்கருக்கான சீட் முருங்கைக்கீரை சீடை கொடுத்துட்டு இந்த கம்ப்ளீட் பைபேக் நானே பைபேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லா ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்குவேன் நானே அவங்கள்ட்ட. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஆப்ரேட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லோக்கலி யூ டோன்ட் ஹேவ் மெனி ஆஃப் தம்? இல்லை சார், இப்போ லோக்கலாக வந்து ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் உள்ள நாங்கள் வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கனால, ஸோ இந்த ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ்டே கொடுத்து எனக்கு இந்த முறையில் பண்ணி கொடுங்க, இயற்கை விவசாயத்தில் பண்ணி கொடுங்க. ப்ளஸ் ஆர்கானிக் சர்டிஃபைட் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. சின்ஸ் ஐ எம் கனெக்டட் வித் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, எஃபிஓஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1500 ஃபார்மர்ஸ் என் நெட்ஒர்க்கில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜோனில் வந்து வேணும், இப்போ ட்ரிச்சியில் வேணும் அப்படின்னா ட்ரிச்சியில் செட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுக்கு சீட் மட்டும் கொடுத்தா எனக்கு வேணும்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் 25 டேஸ்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, தட்ஸ் கிரேட். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ சார். Hello sir. Sir, good morning sir. மார்னிங் மேம். சார் விஷ்ணுபிரியா, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி சார். சார் இப்போ உங்களோட கீரைக்கடை.com இந்த மெயினா உங்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் சொல்றீங்கல்ல சார், இதே மாதிரி நம்மளோட நாட்டு வெஜிடபிள் நாட்டு காய் நிறைய இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வாட் எவர் இட் மேபி நம்மளோட நாட்டுக்காய் எது வாங்கினாலுமே அது வந்து ஹைபிரிட் தான் நம்ம கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. இப்போ அதை நம்ம கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது நம்ம இதே மாதிரி டெக்னிக் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுமா? டெஃபினட்டா வேணாம். நாங்க ஏன் வந்து வெறும் கீரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, கீரை வந்து கீரையிலே ஒரு 300 வகையான கீரைகள் இருக்குன்னு சொல்லி முன்னோர்கள் நிறைய பேர்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் R&D பண்ணி வாங்கணும். ஸோ அந்த கீரையை மட்டும் கொண்டு வரணும் தான் நாங்கள் கீரையை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் காய்கறிகளும் நாட்டு காய்கறிகளை கொண்டு வரணும், பந்தல் காய்கறிகள் எல்லாமே எடுத்து கொண்டு வரணும் தான் இருந்தது. ஸோ அதே ஃபார்மர்ஸ், அதே செட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதே டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேணா உங்களுக்கு ஐ கேன் கிவ் யூ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் யார் நாட்டு காய்கறிகள் பண்றாங்கன்றதை நான் சொல்றேன். அந்த எங்க சீட்ஸ் கிடைக்கும்ன்றதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த சீட் எடுத்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்ட கொடுத்து நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணி, ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு. இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கிறனால
மக்கள்கிட்டயுமே வந்து இப்போ இந்த கோவிட் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு டிமாண்ட் வந்து நாட்டு காய்கறிகள், நாட்டு கீரைகள், ஹெல்த்தி ஃபுட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நிறையவே இருக்கு. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து டிமாண்ட் இருக்கு, ஒரு பக்கம் வந்து சோர்சஸும் இருக்கு. அதை நீங்க மர்ஜ் பண்றதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜிங் மட்டும் நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் டேக் திஸ் நாட்டு காய்கறிகள் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அது வந்து சூப்பராகவே போகும். இட் வில் பிகம் அ பூம் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, அப்ராட்லேயே பண்ணலாம். கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Sriram, there's a question in chat box. Yes, sir. Kids usually they don't like spinach varieties. Do you have any alternative product developed for them or any such initiatives taken? Of course we have. But இப்போ டிப் சூப் எடுத்துட்டீங்கனாலே இந்த ஃபில்டர் பேக்ல இருக்க டிப் சூப்பே வந்து என்னோட பையன் வந்து 8 years old. அவர் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு டிப் சூப் எடுத்து குடிப்பார். அவர் என் பையன்றதுக்காக சொல்லலை. இந்த பிளெண்டே வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா காரமாக இருக்கக்கூடாது, பெப்பர் அண்ட் டர்மரிக் வந்து கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷனேட்டில் போட்டிருக்கனால இதை வந்து அவங்க தே லவ் டு டேஸ்ட். இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டும் பிடிக்கும், ப்ளஸ் அதில் வந்து உள்ள ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட், அயன் கண்டென்ட், விட்டமின் கண்டென்ட்ஸ், இம்யூன் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், கிரீன் டீல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டடியில் ஒன்று நான் பார்த்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் டீயோட மின்ட் புதினா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இப்போ விஜய் டிவியில் கூட நீயா நானால இப்போ ஒரு 4-5 days பேக் லாஸ்ட் சண்டே வந்தது. அதில் ஒரு டாக்டர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, கிரீன் டீயை காட்டியும் நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்ற புதினா சட்னி 250 times அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அதில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் கம்பேரிசன் ஆஃப் கிரீன் டீ. எல்லாருமே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிற ஒரு பொருளை காட்டியும் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை எடுத்துட்டீங்கன்னா, முருங்கைக்கீரை வந்து குளோபல் மார்க்கெட்ல ஏன் இவ்வளோ ஹிட் ஆச்சுன்னா ஒரு மிராக்கிள் ட்ரீ. இட் இஸ் அ மிராக்கிள் ட்ரீ ஆக்சுவலி முருங்கைக்கீரை. அதில் இருக்க அயன் கண்டென்ட் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும், கால்சியம் லெவலாக இருக்கட்டும், மினரல்ஸாக இருக்கட்டும், பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது. அது நீங்கள் வேற 10 சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப் நீங்கள் குடித்தாலும் முருங்கைக்கீரையோட சூப், ஏன் சூப் இல்லை, ஜென்ரலாக முருங்கைக்கீரைக்கே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான். இட்ஸ் வாட் வெரி பவர்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நீங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கம்மி பண்ணுது, டயபெட்டிஸை ரெகுலரேட் பண்ணுது, அண்ட் ஸ்கின் ப்ராப்ளம், ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், கார்டியாக், எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த நம்ம கிட்ட இருக்க மிகப்பெரிய டூல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது முருங்கை தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ திஸ் இட். நீங்கள் அது குழந்தைகளுக்கு வந்து we are also now getting into spinach ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். கேல்னு ஒரு லீவ்ஸ் இருக்கும். அந்த கேல் லீவ்ஸ் இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அந்த கேல் லீவ்ஸில் வந்து நம்ம சிப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பேக்கிங் சிப்ஸ். அது இன்னும் லான்ச் பண்ணல. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்நாக் வேரியட்லேயே அது கொடுக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. தட் இஸ் மை ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். Sriram, there's one more question. Yes. From Abhiram. Yes. What do you think is the most required skill for an entrepreneur? As I said earlier, believe in yourself, patience, adaptability, flexibility. ஃப்ளெக்சிபிளாக இருங்க, ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கோங்க, அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ், இதெல்லாம் இந்த பேசிக் குவாலிட்டிஸ். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இது நான் சொன்ன ஒவ்வொன்றுமே வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஓஷன் ஒவ்வொன்றுமே. ஐ திங்க் திஸ் ஆன்சர் மை ஆன்சர் டு யுவர் கொஸ்டின். ஸ்ரீராம், another question. எஸ். சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வந்து கிரீன் டீல வந்து லைக் நோ கம்பேர்ட் டு கிரீன் டீ நம்ம புதினால வந்து 250 times அதிக இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். சோ அந்த மாதிரி வந்து இப்ப நீங்க ஃப்ரெஷ் கீரை சாப்பிடுறதுக்கும் டிப்ல வந்து லைக் நோ இஸ் தேர் எனி லாஸ் இன் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆர் லைக் நோ எனி அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? டெஃபினட்டா வந்து நம்ம ஷேட் ட்ரை தான் பண்றோம். ஷேட் ட்ரை பண்றதுக்கும் சன் ட்ரை பண்றதுக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சன் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த லாஸ் would be around 30 to 40%. ஷேட் ட்ரை பண்ணும்போது 10 to 15% லாசஸ் இருக்கு. We have constrained the loss to somewhere around 15 to 18% at the maximum. அதாவது எங்களோட லாஜிக் என்னன்னா, கீரையே கிடைக்காத இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 80% ஆஃப் த நியூட்ரிஷன் ஆஃப் த கீரையாவது கொண்டு போய் நம்ம கொடுக்க முடியுன்றதுக்காக தான் வேல்யூட ப்ராடக்ட்ல பண்றோம். இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆஸ் பர் ஃபுட் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ் கிரீன்ஸ் இருக்கு, ரா கிரீன்ஸ்ல இருக்கிற நியூட்ரிஷன் வந்து நீங்க போட்டு சமைச்சு அந்த சூடுல சமைக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த சூட்லயே வந்து லாஸ் இருக்கும். நார்மலா வீட்டில் செய்யற அந்த கீரை கூட்டை வந்து யாராவது மெஷர் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம். நம்ம நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்க மாட்டோம்.
ரா கீரையில வந்து நல்லா இருக்கும் நியூட்ரிஷன் இருக்கும். இங்கே அவ்வளோ சூடு பண்ணி நீங்கள் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி ஒரு 30% 40% நியூட்ரிஷன் கட் ஆகும். கட் ஆகியே வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம டிப் சூப்ல ஷேட் ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறோம்னா டெஃபினட்டா வந்து we are constrained to 18% of nutrition loss, not more than that. Oh, that's really great. It's a boon for people who doesn't get it fresh. Definitely. So all the nutritional information in the products பார்த்தீங்கன்னா NABL லேப்ல தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். NABL accreditation லேப்ல தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கனால we make sure each and every product that goes out of the factory is 100% நியூட்ரிஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுக்குறோம். இப்போ முடக்கத்தான் கீரை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மூட்டு வலி இருக்கவங்க, பெரியவங்க, வயசானவங்க எல்லாம் டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஈவன் யங்ஸ்டர்ஸ்மே வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ல நல்லா ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால அவங்களும் எடுத்துக்கலாம். வல்லாரக்கீரை எடுத்துட்டிங்கன்னா மெமரி ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ். முருங்கைக்கீரை எடுத்துட்டிங்கன்னா இம்யூன் பூஸ்டர்ஸாக இருக்கும். நாவாரம் பூ எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ரெகுலரேட் பண்ணும், நல்லாவே ரெகுலேட் பண்ணும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு. நல்லா கேர் கொடுக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கு. கோவா லீஃப் எடுத்திங்கன்னா கட் ஹெல்த், உங்களோட ஸ்டொமக் இன்டெஸ்டைன்ஸ் வந்து நல்லா கட் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. மூக்குரெட்டைன்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஸோ அந்த மூக்குரெட்டை ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்னி அண்ட் லிவர் வந்து உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் எடுத்தோ இல்லை டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக நிறைய விஷயங்கள் அது. தென் ஆம்லா லீஃப் இருக்குது. தென் ஆடாதொடைன்னு ஒரு லீஃப் இருக்குது. ஆடாதொடை தூதுவளைன்னு ஒரு டிப் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து லங்ஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே சோப் போட்டு கழுவுற மாதிரி. ஆஃப் த ரெக்கார்ட் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு நிறைய கோவிட் பேஷண்ட்ஸே வந்து இந்த தூதுவளை அண்ட் ஆடாதுரை இந்த சூப்பை குடிச்சே வந்து 3 daysல ரெக்கவரி ஆயிருக்காங்க ஃபுல்லாக. இதில் வந்து எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் டூயிங் மேஜிக்னு நான் சொல்ல வரல. தூதுவளை இஸ் டூயிங் த மேஜிக், ஆடாதுரை இஸ் டூயிங் த மேஜிக். அதை வந்து ஈஸியாக வந்து அடாப்ட் ஆகி டெய்லி ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணுற ப்ராசஸில் நான் கொடுத்துருக்கோம் தான் நான் சொல்ல வரேன். I got a lot of questions here. Okay. Question இருக்கு. Yes sir. Any idea for coconut water and its based product? ஆல்ரெடி இருக்கு. கொக்கோ பியூர்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கோகோனட் வாட்டரை வந்து நீங்க ரெட் அவுட் பண்ணலாம். ரெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணா ஐ கேன் கிவ் யூ மை இமெயில் ஐடி. யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஐடியாஸ் கோகோனட் வாட்டர் பத்தி. யூ கேன் கனெக்ட் டு த கன்சர்ன் பர்சன். நீங்க அதுல இருந்து யூ கேன் இன்னும் பண்ணலாம். ஏன்னா கோகோனட் வாட்டர் பண்ணலாம் அண்ட் கிரேட்டட் கோகோனட், இந்த கோகோனட் தேங்காய் திருவி வைக்கிறாங்க இல்லையா, அது வந்து இட் இஸ் வெரி குட் மார்க்கெட் இன் ஜெர்மனி. அங்கே வந்து ஜெர்மனி யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப வாண்டட் இருக்குது இந்த கோகோனட், கிரேட்டட் கோகோனட்க்கு. அண்ட் ஹவு டு கெட் பேசிக் கிளியர் வியூ ஆன் எக்ஸிக்யூட்டிங் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் ஓவர் கம் த ட்ரபிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஹவு டிட் யூ ஃபேஸ் ட்ரபிள்ஸ்? அதாவது சிம்பிளாக வந்து டோனி மாதிரி ஓவர் எக்ஸைட் ஆகவே வேணாம். நம்ம சந்தோஷமாக ரொம்ப பட வேணாம், ரொம்பவும் வருத்தமும் பட வேணாம். ஸ்டேபிளாக பேலன்சிவாக ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா தப்பை யோசிச்சு பேனிக் ஆகவே வேண்டாம். அதுலேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் மீண்டு வரும் அதில் தான் வந்து யூனிக்காக நம்ம நிற்கிறோம். ஸோ ஹவு ஃபாஸ்ட் வி பவுன்ஸ் பேக், அது தட் இஸ் அ கீ. அண்ட் டு நாட் ஓவர் இது பண்ண வேண்டாம், வருத்தப்பட வேண்டாம், ஓவராக வந்து சந்தோஷமும் பட வேண்டாம். நார்மலாக பேலன்ஸிவாக இருந்தாலே போதுமான விஷயம். And how to know if an idea is scalable in the market? Can we evaluate through? டெஃபினட்டா இப்போ ஸ்கேலிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் இருக்கு. பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் ஃபார்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் இந்த பிஸ்னஸ் மாடலில் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க, எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் இருக்கு. எந்த அன்னபூர்ணா ஹோட்டலில் குடித்தாலும் காஃபி ஒரே டேஸ்ட் தானே இருக்கும், உங்களுக்கு மாற போகிறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அதே கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் 100 அன்னப்பன் ஹோட்டலில் குடித்தாலும் அதே டேஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, அது ஸ்கேலிங். ஸோ அந்த பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, காமனான ஒரே ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸில் தான் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபில்டர் டிகாஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த அளவு தான் டோட்டலாக இந்த கிளாஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கனாலே, ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் ஒரே டேஸ்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங்க்கு வந்து தட் இஸ் பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன். அந்த பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஸ்கேலிங். சார் எனி ப்ராப்ளம் டியூரிங் லைசன்சிங்? ஆக்சுவலி முன்னாடி இருந்தது லைசன்சிங்கில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜிக்கு வந்து நிறைய ஆக்சிலேட்டர்ஸ் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
ஜஸ்ட் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபுட் டெக்னாலஜியில் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா கேன் கனெக்ட் மீ ஆஃப் த லைன். நான் உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே வந்து தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அங்கேருந்து நிறைய ஆக்சிலேட்டர்ஸ் இருக்காங்க, வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுற நிறைய மென்டார்ஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் எனக்கு மைண்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அந்த ப்ராடக்ட் நான் கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் பிரிங் இன் டு மீ. அந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு ஐ கேன் என்னோட என்னோட கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க குளோபல் மார்க்கெட்டில், அவங்களுக்கு ஏதாவது சோர்ஸ் இருக்குன்னா வி கேன் ஒர்க் ஆன் இட். ஐ கேன் ஆல்சோ சைன் அன் MOU அகேன்ஸ்ட். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் கம் அப் வித் யூர் ஐடியா. அஃபிஷியலாக ஐ கேன் சைன் அன் MOU வித் யூ. வி கேன் ஒரு co-branding பண்ணி we can work on your idea and take it to the global market. I am open for that also. Sure, Sriram, we'll do that, because நீங்க சொன்ன மாதிரி coconut flour வச்சு we are doing a few products. Okay. Two of my students are doing with coconut flour, and there's one more person who's working on making some value addition in chocolates. So in the ரெண்டு product I think I can discuss with you and take it forward. Definitely, there are a lot of openings இருக்காங்க. ஏன்னா அப்ராட் மார்க்கெட்ல they are turning back. டெஃபினட்டா வந்து இந்தியன் ட்ரெடிஷன், அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சவுத் இந்தியன் தமிழ்நாடு ட்ரெடிஷன்ல வந்து இருக்கிற மில்லட்ஸ் பேஸ்ட் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் இட்லியை மட்டுமே கொடுத்து 100 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க. வெறும் இட்லியை அவிச்ச இங்கேருந்து கிரீஸ்க்கு அனுப்பிச்சு சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க ஃபுல்லா. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் த பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்டா நம்ம கொடுக்க முடியணும். அது நியூட்ரிஷனல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கணும். அதை வந்து வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஷுட் பி ஆடட். அந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா வந்து அப்ராட் மார்க்கெட், யூரோப்பியன் மார்க்கெட்னா இட்ஸ் காட் வெரி ஹியூஜ் மார்க்கெட். யூ கேனாட் இமேஜின் அந்த அளவுக்கு மார்ஜின்ஸ் இருக்கும் அங்கே உங்களுக்கு. ப்ராடக்ட் வந்து தே டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பெண்டிங். விஷயம்னா என்ன ப்ராடக்ட் எந்த லெவலுக்கு இருக்கு, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் இருக்கா, தென் கெட் இன்டு தி மார்க்கெட். ஸோ தட் இஸ் இட். அண்ட் there is one more question. Yes. Is there any market for palm juice or related products? டெஃபினட்டா இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. இப்போ பாம் ஜாகரி வந்து இட் இஸ் பிக்கிங் அப் வெரி வெல். பாம் ஜாகரி வந்து கனடா US ரீஜனில் ஃபுல்லாக வந்து ஒயிட் சுகர்ஸ் யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நாட்டு சர்க்கரையிலேருந்து இப்போ பாம் ஜாகரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ பாம் ஜூஸ்க்கு டெஃபினட்டாக இருக்குதுங்க. அது என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க, எந்த மாதிரியான நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எதை நீங்கள் டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வேல்யூட ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது. இப்போ கால்சியம் டெஃபிஷியன்சினா இந்த இது குடிங்க, உங்களுக்கு கால்சியம் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன நியூட்ரிஷனல் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா we can work on that. அதுக்கும் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு we have a lot of laboratories here. ஃபுட் laboratories நிறைய இருக்குது. அதில் கொடுத்து உங்கள் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் பண்ணி இன்கேஸ் உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் என்ன ஆட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலான்றதுக்கு மென்டார் பண்ணுறதுக்கு there are scientists also, food scientists. I can connect to them also. And thank you for information. Thank you. Yes, of course I can share my email ID. It is CEO at Sir, இன்னொரு question இருக்கு. Yes. During startup, reach people how did you reach people from social media and what kind of marketing use? Basically there are two strategy, push strategy and pull strategy ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜினா இப்போ நார்மலாக ஒரு ப்ராடக்டை கஸ்டமருக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்க தலையில் திணிச்சிடுறது போய், அது தட் இஸ் கால் புஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி. புல் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது ஜஸ்ட் ஷோகேஸ் யுவர் ப்ராடக்ட். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ ஷோ யூ திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் மை அப்கமிங் 6 வேரியன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பனானா ஸ்டெம், இட் இஸ் ஃபார் வெயிட் லாஸ். ஆவாரம் பூ ட்ரிங்க், இட் இஸ் ஃபார் டயபெட்டிக் கேர். கோவா லீஃப் ஃபார் ஹெல்தி கட். ஆடாதுடை ஃபார் லங் கிளென்சர். மூக்குரட்டை ஃபார் கம்ப்ளீட் டீடாக்ஸ் அண்ட் ஆம்லா ஃபார் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மக்களுக்கு தெரிகிற மாதிரியான அவேர்னஸ் கொடுக்கும் போது இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒருத்தவங்க வந்து டயபெட்டிஸாக இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்து இம்யூன் பூஸ்டராக இருக்கணும், ஒருத்தவங்க வந்து ஹெல்தி கட் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம்னா மார்க்கெட் இஸ் யோர்ஸ். ஸோ இப்படி பண்ணாதான் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் we are following, not push strategy. Thank you, Vaishnavi. You're welcome. Sir? Yes, sir. Sir, ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். Yes, சொல்லுங்க. இப்போ
இது வந்து எப்படி சொல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க சார். கரெக்ட். அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு சீட் கொடுத்துதான் நீங்க இது பண்றீங்க. ஆமா. அப்படிங்கும்போது அது போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரக்கு அது எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க சார்? ஆக்சுவலி ஃபார்மர்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ்ல வந்து அதான் உங்க क्वेश्चन வந்து ஃபார்மர்ஸ் சீடு கொடுத்து எப்படி மானிட்டர் பண்றோம்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் சார். நார்மலா ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க they are expert in farming. மட்டும் மாத்தணும். நம்ம வந்து அவங்க கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, நேச்சுரல் மேன்யூர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம். உள்ளிட்டு வந்து பஞ்சகாவியா, ஜீவாமிர்தம், அக்னி அஸ்திரம் இந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் நேச்சுரல் டெக்னிக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள் பூச்சி கொல்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க, பூச்சி வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. பூச்சி கொல்லிக்கும் பூச்சி வெரைட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. பூச்சி கொல்லி யூஸ் பண்ணோம்னா பூச்சி செத்து போச்சுன்னா நம்மளும் ஒரு நாள் சாக தான் போறோம். பூச்சி வெரைட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ல வந்து இப்ப வெங்காயம் ஸ்மெல்லுக்கு வந்து சில பூச்சிகள் வராது. உங்களுக்கு மாவு பூச்சி மாதிரி ஒயிட் பல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து வெங்காயத்தாள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு கீரை வச்சிருக்கோம்னா கீரையை சுத்தி நாங்க வெங்காயம் போடுவோம். எதுக்குன்னா அந்த வெங்காய ஸ்மெல்லுக்கு அந்த மாவு பூச்சி வராது. ஸோ தட் இஸ் பூச்சி வெரைட்டி. ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம ஃபார்மர்ஸ்ட சொன்னாலே இப்போ புரியும். அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயம். அவங்கள வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தாதான் நான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நாங்க எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொன்னா they will start following it. What was the investment for your startup? Okay, thank you. Can you help me with some funding source? Yeah, definitely, Divya. Initially, I started my company with 3 lakh rupees. I started my company in 2017, and now that across ஒரு 10 countries export பண்ணி, now the valuation of Keerakadai, I would be very proud to share it, almost 27 crores. Now the valuation of Keerakadai is now 27 crores. இது எப்படி வந்ததுன்னா, the amount what we invest that should reach the customer very effectively. அப்படி பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ப்ளஸ் இப்போ ஃபண்டிங் சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா there are many funding accelerators. இப்போ ஒரு தமிழ்நாடு மதுரைன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, மதுரையில் வந்து மேபிஃப்னு ஒரு இருக்கு. அது நபார்டில் இந்த நபார்டு நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க். அது அந்த நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் பேங்க் வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து இப்போ முந்தி மாதிரி இல்லை. இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து யூ ஹேவ் அ வெரி குட் இனோவேஷன், அந்த ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு நல்ல மென்டார்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறது there are many institutions that could fund into your institutions. இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து யோசிக்கவே வேண்டாம். ஒரு நல்ல ஐடியாஸ் இருந்தாலே there are mentoring who can give you sponsor. ஃபண்டிங் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஐடியாஸ் மட்டும் கொடுங்க, கரெக்டாக பிச் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, உங்கள் ஸ்கேலிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சனாலே ஐ கேன் கனெக்ட் டு த ரைட் இன்வெஸ்டர்ஸ். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். திவ்யா, நீங்கள் பண்ணலாம். நீங்கள் You're welcome, Divya. Any other questions from students? Vishnupriya, you can continue. There are no questions. Okay, sir. Okay, sir. Sir, thank you. Thank you for your inspirational and motivational talk on startup and entrepreneurial journey, sir. And really, it's an eye-opening session to all the participants. Thank you very much, sir. Now I welcome. Thank you, sir. Now I welcome Dr. J. Anita, ma'am, Assistant Professor, Department of Biochemistry, to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Ma'am, I'm audible, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all present here. Gratitude open our hearts to a multitude of blessings that continually around us. As we have come to an end of this motivational session, it is my pleasure to deliver the vote of thanks.
First and foremost, gratitudes are for our driven forces, Dr. M. Archami sir and C.A. Vasgi madam, who graced us with their encouragement and support. The uniqueness of this session is because of the resource person, Mr. Sriram Prasad, CEO and founder of Kirekadai.com, making an excellent motivational speech about the importance of the traditional food, that is Kirai, and the effort he does to bring it to our modern doorsteps. Thank you so much, sir, for your inspirational speech. And here, the thanks are due to the support rendered by our beloved principal, Dr. M. Lakshmanaswamy sir, and Dr. S.R. Madan Shankar sir, Dean of Academics, who stood as an iron channel in provoking and implementation of our thoughts successfully. Thank you so much, sir. I also thank Dr. G. Dandapani sir, Assistant Professor and Convener of IIC, for supporting to conduct this program in grand successful manner. Finally, I thank all the souls who worked for this session and also great applause for the entire audience. I appreciate the effort of the Department of Biotechnology and Biochemistry for organizing such a fruitful session. Thank you so much. Thank you all. Stay safe and stay healthy. Jai Hind. Thank you, Sriram. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, one and all. Everyone. I'll meet you soon. I'll meet you after Definitely, Pongal. definitely. Yeah. Please. Thank you. Thank you so much. Thank Bye. you. Bye. Thanks, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you.